لورین جو کہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھی، مسلمانوں سے سخت نفرت کرتی تھی، آخر کیوں اسلام قبول کر لیا؟ کیسے مسلمان ہو گئی؟ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم دیکھیں گے انٹرسٹنگ اسٹوری آف برٹش جرنلسٹ لورین بوتھ کنورٹڈ ٹو اسلام۔ برطانوی شہری لورین بوتھ کے اسلام قبولی کا حیرت انگیز واقعہ۔ لورین جو کہ مسلمانوں سے سخت نفرت کرتی تھی، مسلمانوں کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتی تھی، آخر ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی؟ جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اردو ٹائم لائن دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمان کے جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، برطانوی صحافی لورین کی قبولی اسلام کا حیرت انگیز واقعہ جسے سن کر آپ کو مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہوگا۔ لورین پیشے کے لحاظ سے صحافی ہے جس کا شمار دنیا کے مشہور ترین صحافیوں میں ہوتا ہے۔ لورین برطانیہ کے ایک امیر کبیر خاندان میں پیدا ہوئی۔ دولت، عزت، شہرت سب کچھ اس کے قدموں میں تھا۔ بچپن سے اس کے ذہن میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اور زہر بھرا گیا، اور لورین بھی باقی غیر مسلموں کی طرح یہی سمجھتی کہ مسلمان بہت زیادہ ظالم، انسانیت دشمن اور سفاک قسم کے لوگ ہیں۔ اس لیے اس نے ہمیشہ اسرائیل کے حق میں آواز بلند کی، جبکہ فلسطینی مسلمانوں کو دہشت گرد اور ظالم کے طور پر رپورٹ کیا۔ لیکن ایک دن لورین کو اللہ تعالیٰ نے وہ حقیقت دکھائی جس کے بارے میں شاید اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ناظرین، اپنے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے لورین بتاتی ہیں، میں نے اسلام مسلمانوں کی محبت اور دوستی میں قبول نہیں کیا۔ مجھے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت رہی تھی، پر نہ جانے کس وقت اللہ تعالیٰ نے میرا دل اسلام کی طرف موڑ دیا۔ اسلام کی جانب یہ سفر میری اصل میں مسلمانوں کے خلاف یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کہتے ہیں، جسے پروپیگنڈا یورپ میں چلتا ہے، مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ جو لوگ مسلمانوں کو یا اسلام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جان جاتے ہیں کہ اسلام سے بہتر اور سچا دین دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ زندگی کا نہایت خوشگوار سفر تھا۔ مجھے نہیں معلوم میں کبھی اس راہ کی مسافر بنی، لیکن میرے ساتھ فلسطین میں پیش آنے والا ایک عجیب واقعہ جس نے میرے ذہن اور دل کے دروازے اسلام کے لیے کھولنا شروع کر دیے۔ لورین بتاتی ہے، یہ سن 2005 کی بات ہے۔ میں برطانوی اخبار دی میل کے لیے فلسطینی علاقے مغربی کنارے روانہ ہوئی۔ فلسطین جانے سے پہلے میرے دوستوں نے مجھے سختی سے منع کیا۔ وہاں کے مسلمان انتہائی ظالم ہے، وہ تمہارا ریپ کر دیں گے، پھر تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پانی میں بہا دیں گے۔ وہاں کا بچہ دہشت گرد ہیں، جبکہ بم اور گولیاں کھلونوں کی طرح جیب میں لے کر گھومتے ہیں۔ یہی وہ نفرت اور جھوٹ ہے جو مغربی میڈیا نے لوگوں کے دلوں میں بھرا ہے، اور میں بھی ان لوگوں میں سے ایک تھی جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کوئی رحم، کوئی جگہ نہیں تھی۔ چونکہ میں ایک رپورٹر تھی اور یہ میرے کیریئر کا سوال تھا، اس لیے ان تمام خطرات کے باوجود میں نے فلسطین جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن میری فلائٹ تھی اور میں فلسطین کے لیے روانہ ہوئی۔ میرے چہرے پر ڈر و خوف اور افسردگی کے اثرات نمایاں تھے۔ میں دل میں سوچتی رہی، شاید یہ میری زندگی کا آخری سفر ہو، لیکن مجھے کیا معلوم تھا یہ سفر میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ سفر کے اختتام پر میں فلسطینی علاقے مغربی کنارے میں اس حال میں داخل ہوئی کہ میرے جسم پر میرا کوٹ بھی نہیں تھا، کیونکہ تل ابیب کے ہوائی اڈے پر اسرائیلی حکام نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اسرائیلی فورسز نے میرے سارے کپڑے اتار کر میری تلاشی لی اور جان بوجھ کر تقریباً آدھے گھنٹے تک مجھے ننگا ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا گیا۔ جبکہ حیرانگی کی بات یہ ہے، ان کو معلوم بھی تھا کہ میں ایک برطانوی اعلیٰ درجے کی صحافی ہوں، جبکہ یہ سارا غیر اخلاقی عمل اسرائیلی حکام جان بوجھ کر میرے ساتھ کرتے رہے۔ میں نے ساری زندگی جن کے حق میں آواز بلند کی، ان کا رویہ دیکھ کر مجھے شدید تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد میں فلسطین مغربی کنارے میں داخل ہوئی۔ اس علاقے میں شدید سردی تھی، چونکہ میرا سوٹ کیس اور ضروری سامان اسرائیلی حکام نے اپنے قبضے میں لیا تھا، اور میں رام اللہ کے مرکزی علاقے میں شدید سردی سے ٹھٹرتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اس دوران اچانک ایک فلسطینی خاتون نے میرا ہاتھ تھام لیا اور تیزی سے عربی زبان میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے مجھے ایک تنگ گلی کی طرف لے گئی۔ سب سے پہلے میرے ذہن میں جس خدشے نے جنم لیا وہ یہ تھا کہ کیا میں ایک فلسطینی عورت کے ہاتھوں اغوا ہو چکی ہوں۔ میں نے سوچا اب میں زندہ نہیں بچ سکتی، پتہ نہیں کتنے لوگ میرا ریپ کر کے اور اس کے بعد میرے جسم کے ٹکڑے کریں گے۔ وہ خاتون مجھے ایک مکان کے اندر لے گئی۔ کئی منٹ تک میں خاموشی سے اور کانپتے جسم کے ساتھ کھڑی رہی۔ وہ خاتون الماری میں کچھ تلاش کرتے ہوئے مسلسل
मेरी तरफ देखती रहीं। मैंने सोचा शायद वो छुरी या कोई दूसरा आला कत्ल ढूंढ रही हैं, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त न रही जब इसने अलमारी से एक कोट, एक हिजाब और टोपी निकालकर मेरी तरफ पेश की और मुझे इशारे से कहने लगी, इसे पहन लो। ये मंजर देखकर मैं किस कदर हैरान हुई इसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। वो बूढ़ी खातून इंतहाई शफीक और मोहब्बत भरी नजरों से मेरी तरफ देखती रही। इसके बाद उसने मुझे हाथ के इशारे से बैठने को कहा और गर्मा गर्म चाय 2 मिनट में तैयार करके लाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये हकीकत है या ख्वाब है, क्या ये वही जालिम और सफाक लोग हैं। ओ मेरे खुदाया, ये मैं क्या देख रही हूँ। चाय पीने के बाद वो खातून मुझे उस गली में छोड़कर आई जहाँ से वो मुझे अपने घर लेकर गई थी। इस औरत ने मुझे इंतहाई गर्म जोशी से बोसा दिया और वापस चली गई। हैरत की बात यह है, इस सारे अमल के दौरान हमारे दरमियान एक लफ्ज का तबादला भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अरबी और इसको अंग्रेजी जबान की समझ नहीं थी। इस वाक़े के बाद मेरा दिल पिघलने लगा। मैं शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। जिन लोगों को मैं सारी ज़िंदगी सपोर्ट करती रही उन्होंने मुझे नंगा किया, और जिनसे मैं सारी ज़िंदगी नफ़रत करती रही उन्होंने मेरे जिस्म को नंगा होने से बचा लिया। मेरी बेहतरीन मेहमान नवाजी की और बिना कोई लफ्ज़ कहे वो मोहब्बत दी जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ये सखावत और फयाजी की एक जिंदा और बेहतरीन मिसाल थी, जबकि इसके बाद मुझे वहाँ रहते हुए बारहा और कई मौक़ों पर इस बात का तजुर्बा हुआ। हमारे मगरबी माशरे में रूहानी गर्मजोशी का ऐसा मुजाहिरा कहीं देखने को नहीं मिलता। अब मुझे पूरा यकीन था कि मगरबी मीडिया मुसलमानों के खिलाफ किस कदर झूठ का सहारा लेता है। मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ जो बकवास और प्रोपेगेंडा किया जाता है हकीकत उससे बिल्कुल और सरासर मुख्तलिफ है। इसके बाद आने वाले 3 बरसों में मुझे फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों में जाने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन किसी मुसलमान की वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची, बल्कि वो मेरे साथ इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ पेश आते थे। इस दौरान मुझे एहसास होने लगा कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं बल्कि रोए ज़मीन पर बेहतरीन लोग हैं जो औरत की इज्जत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। मैंने फ़लस्तीन में तकरीबन 3 साल से ज़ायद अरसा गुजारा, मगर ना तो किसी ने पीछे से नाजेबा जुमले कहे, ना ही किसी ने सीटी मारी और ना ही किसी मर्द ने गंदी नज़रों से मेरी तरफ देखा। ये वही बातें हैं जो आम तौर पर मगरबी माशरे में बहुत ज़्यादा आम है। जब भी नौजवान लड़की को अकेले देखते हैं तो मौका मिलते ही अजीब और गंदी अल्फाज मुँह से निकालना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मुस्लिम माशरे में मैंने ऐसा कहीं भी नहीं देखा। नाज़रीन, लोरीन मजीद बताती है, फ़लस्तीनी मुसलमानों के दरमियान रहकर इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अल्फाज मेरी ज़बान का हिस्सा बनते रहें, जो अक्सर मुसलमान अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी की गुफ्तगू में शुक्र, तारीफ और उम्मीद के इजहार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस सरजमीन के लोगों के हवाले से मगरबी मीडिया ने जो खौफनाक तस्वुर लोगों के अज़हान में पैदा किया, मामला इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं अपने आप को मुसलमानों के दरमियान रहकर अपने घर जैसा महफूज तस्वुर करती। हाँ, अलबत्ता इसराइली फ़ौज के हमलों का खौफ जरूर रहता, मगर वहाँ के लोग इंतहाई मुतमईन नजर आते और हमेशा कहते यहूद के हाथों मौत बेहतरीन मौत है जिसकी तमन्ना हर मुसलमान की होती है। नाजरीन, इन तमाम तर वाक़यात के बाद लोरीन ने इस्लाम कबूल करके पूरी दुनिया को हैरान किया। लोरीन मजीद बयान करती है, इस्लाम से बेहतरीन कोई मजहब नहीं, मुसलमानों से ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग नहीं, जबकि अल्लाह ताला से ज्यादा मेहरबान और ताकतवर कोई नहीं। ये अल्लाह ताला के मुजज़ात है जिसने एक नफरत करने वाली ईसाई खातून को इस्लाम की तरफ माइल किया, जिसने मगरबी दुनिया का झूठ और प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने बेनकाब किया। बेशक वही होकर ही रहता है जो अल्लाह ताला का फैसला है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, लोरेन लंदन के एक अमीर रईस ख़ानदान के घर में पैदा हुई। दौलत, इज़्ज़त, शोहरत सब कुछ इसके कदमों में था। बचपन से ही इसके जहन में मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत और जहर भरा गया। अल्लाह बड़ा गफ़ूर रहीम है। सच कहते हैं, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे। बहैसियत मुसलमान मुझे तो बहुत खुशी हुई ये वीडियो देखकर। वाकई वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, अल्लाह जिसे चाहे ज़िल्लत दे। इस तरह की वीडियोस देखकर इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है, और मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए, आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लेके आऊँ ताकि आप देखें और आपका भी ईमान ताज़ा हो। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।